सुप्रभातं, नमो नमः। अद्य वयं सर्वे वर्तमानकालस्य भूतकालस्य अभ्यासः कुर्मः। Good morning, students. Today we are going to just revise Vartaman and Bhutakalah, that is called as Lat Lakar and Lankar. All these pratyay you have already done at your 8th standard. We are going to do just revision of them. Here it is mentioned Punasmaranam. Punasmaranam, revision. Panchadasha Vakyani. 15 sentences have been given over here. We are going to revise them. Here in the first column they have given Vartaman Kalaha. In second column they have given Bhutakalaha. Every verb, there are some verbs in Sanskrit which are there in Parasmepad. There are some verbs which are there in Atmanepada. Same in case, so we are going to learn them now. Pratham Purushaha, Madhyam Purushaha, Uttam Purushaha. These are the three pronouns. These are the three Purushaha, which in English we call it as Pratham Purush means third person, Madhyam Purush second person, Uttam Purushaha means first person. Pratham Purusha, Prathamaha Purushaha. This Prathamaha Purushaha is used for the third person, that is he, she, it. For he we call Saha, she, sa, it, tad. If they are in, now these are in Ekvachana. If they are in Dvivachana, they are in Dvivachana, we call them as Tau, Saha, Dvivachan Tau, Bahuvachan Te. Sa, Ekvachan, Te, Dvivachan, Te, Taha in Bahuvachan. So if I read as Saha Purushaha, in Dvivachan it will become Tau Purushau. In Bahuvachan it will become Te Purushaha. He, she, it. For he, she, it. That is third person. For third person in Sanskrit we call it as Prathamaha Purushaha. Saha Purushaha Gacchati. See, we have done this pratyaya ti, taha, anti for Vartaman Kala, or Vartaman Kala in Sanskrit it is called as Lat Lakar as well. Saha Purushaha Gacchati. Sa Kanya Gacchati. Tat Apatyam Gacchati. If it is in Ekvachan, Saha Purushaha Gacchati. If it is in Dvivachan, Tau Purushau Gacchati. If it is in Bahuvachan, Te Purushaha Gacchanti. Suppose we are using a Strilingi Sarvanam. Sa Kanya, Ti Mulgi. Sa Kanya Gacchati. Since it is Ekvachan, Gacchati. If it is in Dvivachan, Te Kanye Gacchataha. So for Dvivachan we use Taha. And for Bahuvachan, Taha Kanyaha Gacchanti. Now for it we use tad or tat. Tat apatyam, tat patram, tat phalam. नपुंसकलिंगी शब्दासाठी आपण तद वापरतो. सो तात अपत्यम गच्छति. याचं जर द्विवचन केलं तात ते तानी म्हणून ते अपत्ये गच्छति. And in बहुवचन तानी अपत्यानी गच्छन्ति. So for ekvachan we use gacchati, for dvivachan we use gacchataha, for bahuvachan we use gacchanti. In case of saha, he, saha, tau, te. In case of strilingi sarvanam, sa, te, taha. In case of napustakalingi, tat, te, tani. Saha purushaha gacchati, sa kanya gacchati, or tat apatyam gacchati. For this ekvachan, we have taken all the three linga, pullinga, strilinga, napusakalinga. For द्विवचन सह पुरुषः, द्विवचन मध्ये त्याला काय म्हणतात तौ पुरुषौ. सा कन्या द्विवचनात काय होईल ते कन्ये, आणि बहुवचन काय होईल ताहा कन्या. भरपूर आहेत ना ताहा कन्या. तात अपत्यम द्विवचनात होईल ते अपत्ये, दोघ जण आहेत ते अपत्ये.
आणि भरपूर असतील बहुवचन तर त्याला आपण म्हणू तानी अपत्यानी बहुवचनात. म्हणून असं वाचायचं, तर ते तानी. तुमच्या हे लक्षात राहील. बरं. वेन आत्मनेपदी वर्ब इज यूज्ड, सह पुरुषः रमते, सा कन्या रमते, तत् अपत्यम रमते. So for ekvachan we use te. द्विवचन इते. So it will be रमेते. तौ पुरुषौ रमेते. ते कन्ये रमेते. ते अपत्ये रमेते. For द्विवचन तौ पुरुषौ रमेते. ते कन्ये रमेते. ते अपत्ये रमेते. See, once again I am telling you, some verbs are there in parasmepadi, some verbs are there in atmanepadam. Okay. ते पुरुषः रमन्ते. When it is बहुवचन, ते इते अन्ते. So ते पुरुषः रमन्ते. ताः कन्याः रमन्ते. तानि अपत्यानि रमन्ते. Now we will move towards madhyamah purushah. We call it as second person. Madhyam purushah, second person. You or you all. For that we use madhyam purushah. For he, she, it, we use pratham purushah. Pratham purushah means he, she, it. A third person is called as prathama purushah. For second person, तू, तुम्ही सगळे, you all, त्यांना आपण म्हणतो मध्यम पुरुषः. जो आपल्या समोर आहे त्याला आपण म्हणतो मध्यम पुरुषः. म्हणजे कोण? त्वम. तो एकटा असेल तर त्याला आपण म्हणूया त्वम. ते तुम्ही दोघं असाल तर काय म्हणूया? युवाम. आणि भरपूर सगळे जण असाल, तुम्ही सगळे, तेव्हा आपण म्हणूया युयम. मग आता आपण त्याचं वाक्य बघूया. त्वम गच्छसी. सी, वेन इट इज इन सिंग्युलर, त्वम गच्छसी. युवाम गच्छतः. यूयम गच्छतः. सी, सी, थह, थ. सी इज फॉर एकवचन, थह फॉर द्विवचन and th for बहुवचन. त्वम गच्छसी. युवाम गच्छतः. यूयम गच्छतः. नाउ इन केस ऑफ उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मी म्हणजे मी, आम्ही सगळेजण, आय, माय सेल्फ और वी ऑल. आपण सगळेजण, आपल्या स्वतःशी संबंधित जे असेल त्याला म्हणतो आपण उत्तम पुरुष, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो फर्स्ट पर्सन, आय, वी. त्यावेळेस आपण संस्कृतमध्ये त्याला म्हणतो उत्तम पुरुषः. अहम गच्छामी. मी एकटी असेल तर मी म्हणेन अहम गच्छामी. आम्ही दोघे जण किंवा आम्ही दोघी जणी आवाम गच्छावः. वयम गच्छामः. आवाम आम्ही दोघ जण असू, दोघी जणी असू, गच्छावः. वयम आम्ही सगळे जण असू तर काय म्हणायचं? वयम गच्छामः. वयम गच्छामः. इन प्रथम पुरुषः देर आर 3 लिंगस. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. बट मध्यम पुरुष देर इज नो लिंग. वाय? माझ्या समोर जर एखादी व्यक्ती असेल, म्हणजे मुलगा असेल तरी मी त्याला तूच म्हणेन, मुलगी असेल तरी तिला तूच म्हणेन, किंवा मी स्वतः, मुलगा असेल तरी मी अहम, मुलगी असेल तरी मी, असंच म्हणेन. म्हणून मध्यम पुरुषः किंवा उत्तम पुरुषः मध्ये लिंग हा प्रकार नाहीये. फक्त आपल्याला वचन बघायचे. त्वम, युवाम, युयम. किंवा उत्तम पुरुषाला म्हणायचं अहम, आवाम, वयम. बरोबर? आता आपण त्याचे आत्मनेपदी प्रत्यय बघूया. त्वम रमसे. से इथे द्वे असे ते प्रत्यय. त्वम रमसे. युवाम रमेथे. यूयम रमते. इन केस ऑफ उत्तम पुरुष, अहम रमे. आवाम रमावहे. वयम रमामहे. बरोबर? अहम रमे. आवाम रमावहे. वयम रमामहे. See, these two verbs have been given to you. You can use any other verbs by using this pratyaya. For example, gacchati. I can write pathati, pibati, chalati, khadati. Okay. So after Vartaman Kalaha, we are going to start with the Bhut Kalaha. In some of the
verbs in English, to show past tense, we put ed at the end. Walk, walked. Talk, talked. Hmm. Same in case of Sanskrit, instead of this ed, we put a. This a shows us the kriya pada or the verb is in the past tense. So for Bhutakal, or it is also called as Lankar, we use a in front of the verb. Agachat. So if I say Saha Purushaha Agachat, if it is in singular, Saha Purushaha Agachat. सा कन्या, इफ इट इज स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगी शब्द आकारांती असतात, बरोबर. सा कन्या अगच्छत. किंवा नपुसकलिंगी तत्, तत् अपत्यम, तत्पत्रम, तत्फलम असं. सो फॉर नपुंसकलिंग वी यूज अगच्छत, तत् अपत्यम अगच्छत. नाउ इट इज इफ इट इज इन द्विवचन, तौ पुरुषौ. सह पुरुषाचं द्विवचन काय झालं? तौ पुरुषौ. तौ पुरुषः गच्छताम. पुढे सा कन्या एक वचनात होतं, त्याचं द्विवचन झालं ते कन्ये. दोघी जणी असतील. ते कन्ये इज अगच्छताम. आणि तत् अपत्यम बहुवचनात काय होणार? तानी अपत्यानी. त्याला काय म्हणू? अगच्छन. ओके. सह पुरुषः त्याचं द्विवचन तौ पुरुषौ, त्याचं बहुवचन ते पुरुषः. सा कन्या ते कन्ये आणि त्याचं बहुवचन ताहा कन्या. तत् अपत्यम ते अपत्ये, तानी अपत्यानी. झाले की नाही तिन्ही वचन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. बरं, एक वचनात असताना सह पुरुष अगच्छत, सा कन्या अगच्छत, तत् अपत्यम अगच्छत. तौ पुरुषौ जर ते दोन द्विवचनात असतील, दोघ जण असतील, तौ पुरुषौ अगच्छताम, ते कन्ये अगच्छताम, ते अपत्ये अगच्छताम. जर ते बहुवचनात असतील, ते पुरुषः अगच्छन्, ताः कन्याः अगच्छन्, तानि अपत्यानि अगच्छन्. आता जर आपल्याला आत्मनेपदी प्रत्यय बघायचा आहे. सह पुरुषः अरमत, सा कन्या अरमत, तत् अपत्यम अरमत, तत् त ताम अंत, त इताम अंत असे ते प्रत्यय. त इताम अंत आणि इथे त ताम अन, त ताम अन. सह पुरुषः अरमत, सा कन्या अरमत, तत् अपत्यम अरमत. आता जर द्विवचनामध्ये केलं, सह पुरुषःचं द्विवचन काय होईल? तौ पुरुषो अरमेताम. सा कन्याचं द्विवचन ते कन्ये, ते कन्ये अरमेताम. तत् अपत्यमचं द्विवचन ते अपत्ये अरमेताम. आता आपण बहुवचनात म्हणूया. सह पुरुषः, तसंच द्विवचनात झालं तौ पुरुषौ, बहुवचनात ते पुरुषः. ते पुरुषः अरमन्त. सा कन्या एक वचनात, ते कन्ये द्विवचनात. त्याचं बहुवचन करायचं असेल तर ताहा कन्याः अरमन्त. तत् अपत्यम ते अपत्ये, त्याचं बहुवचन तानी अपत्यानी अरमन्त. तर आपल्याला हे प्रत्यय व्यवस्थित पाठ करायचे. ती तह अंती असं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ती तह अंती म्हणजे एक वचनात ती, द्विवचनात तह, बहुवचनात अंती. जर का एखादा धातू आत्मनेपदात असेल, ते इते अंते असं लक्षात ठेवा. बरोबर. ते इते अंते म्हणून ते झालं रमते, रमेते, रमन्ते. जर का आपल्याला लंकार म्हणजे भूतकाळ लिहायचं आहे, त ताम अन, त ताम अन. किंवा आत्मनेपदी त ताम अंत, त ताम अंत. आता आपण मध्यम पुरुषकडे बघूया. मध्यम पुरुष म्हणजेच सेकंड पर्सन, द पर्सन विच इज देअर इन फ्रंट ऑफ यू. You will call him as you. If she is girl, then also you. Okay. If both are there, one girl is there, one boy is there, then also you will call it as युवाम. एक मुलगा असेल, एक मुलगी असेल तरी सुद्धा तुम्ही युवाम म्हणाल.
तुम्ही सगळेजण, अर्ध्या मुली असतील अर्धी मुलं असतील तरी त्याला तुम्ही काय म्हणणार, यू ऑल, यूयम. बरं, आता आपण भूतकाळाचे प्रत्यय बघूया. त्वम अगच्छः, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छत. हे कसे प्रत्यय लक्षात ठेवायचे? विसर्ग तम त. त्वम अगच्छः, युवाम, इथे ना कुठलाच प्रत्यय नाहीये. देर इज नो प्रत्यय. दॅट इज वाय वी हॅव पुट विसर्ग ओव्हर हिअर. त्वम अगच्छः, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छत. If it is in Atmanepadi, Rama is the verb which is in Atmanepadi. Tvam aramatha, yuvam arametham, yuyam aramadhvam, yuyam aramadhvam. थाहा इथाम ध्वम, हे प्रत्यय कुठले आहेत? थाहा इथाम ध्वम असे लक्षात ठेवा. बरं, उत्तम पुरुषः, उत्तमः पुरुषः. उत्तमः पुरुषः म्हणजे फर्स्ट पर्सन, आय, मी स्वतः. वी ऑल, वी बोथ, आम्ही दोघी जणी किंवा आम्ही दोघ जण. देन ऑल्सो वी यूज इट ॲज आवाम. मी एकटी असेल, मी अहम. आम्ही दोघ जण असू, आवाम. आम्ही सगळे जण किंवा आपण सगळे जण, वी ऑल. त्याच्यासाठी आपण वापरू वयम. बरं, अहम अगच्छम, भूतकाळात मी काय म्हणेन? अहम अगच्छम. आम्ही दोघ जण असू, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम. तर भूतकाळात प्रत्येक कसे आहेत? अम व म. तर इथे व आहे म्हणून त्या गच्छाव झालं बघा. व मुळे व किंवा म आल्यास आधीच्या अ चा आ होतो. इफ देर इज म और व ॲट द एंड, then you have to make it as a for the previous term. आधीचं जे अक्षर आहे छ, त्याचं काय झालं? छा. अगच्छाव, अगच्छाम. असंच एका ठिकाणी इथे सुद्धा झालं होतं. गच्छामी, म आला होता ना, म्हणून तो गच्छचा गच्छामी झालं. व आला होता म्हणून इथे सुद्धा गच्छचा गच्छा झाला. इथे सुद्धा म असल्यामुळे गच्छचा गच्छा मह असं झालं. बरोबर. बरं, आता भूतकाळामध्ये परस्मैपदी काय प्रत्यय आहेत? अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम. परस्मैपदी अहम अरमे, आवाम अरमावही, वयम अरमामहि. So now you should keep in your mind, in Pratham Purusha there are 3 linga, Pullinga, Strilinga, Napusakalinga. For Pullinga we use Saha, Tau, Te. For Strilingi we use Sa, Te, Taha. For Napusakalingi we use Tat, Te, Tani. Madhyam Purusha Tvam, Yuvam, Yuyam. उत्तम पुरुषः अहम, आवाम, वयम. बरोबर. ही सगळी सर्वनामं तुम्ही लक्षात ठेवा. उत्तम पुरुष म्हणजे मी, आम्ही, आम्ही दोघं, आम्ही सगळे. मी, आम्ही, मी असेन एकटी, अहम. आम्ही दोघं असू, आवाम. आम्ही सगळे जण, त्याला काय म्हणायचं? वयम. अहम, आवाम, वयम असं लक्षात ठेवलं की तुम्हाला पटकन लक्षात येईल. अहम म्हणजे एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन. तसंच त्वम, युवाम, युयम. त्वम तू एकटा, युवाम तुम्ही दोघं, युयम तुम्ही सगळेजण. हे तुम्ही आठवीत केलंय सगळं. जर आपण प्रथम पुरुषात म्हटलं तर सह, तो एकटा असेल तर सह, ते दोघं असतील तर तौ, ते सगळे असतील तर ते. मुलगी एकटी असेल तर तिला म्हणायचं सा, दोघी जणी असतील ते, आणि भरपूर जणी असतील, खूप साऱ्या जणी असतील तर ताहा. नपुंसकलिंगीमध्ये तात, ते, तानी. त्यानुसार तुम्ही हे सुद्धा लक्षात ठेवलं. वर्तमान काळ परस्मैपदी तीही, तह, अंती. ती, तह, अंती. सी, थह, थ. फॉर प्रथम पुरुष ती, तह, अंती, सी, थह, थ, मी, वह, मह. असे पाठ केले तरी लक्षात राहतील. सी वर्तमान काळाचे प्रत्यय काय? ती, तह, अंती, सी, थह, थ, मी, वह, मह. So ती, तह, अंती is for प्रथम पुरुष, सी, थह, थ for मध्यम पुरुष,
मी वह मह फॉर उत्तम पुरुष. इन आत्मनेपदी ते इथे अंते फॉर प्रथम पुरुष, से इथे द्वे फॉर मध्यम पुरुष, ई वहे महे फॉर उत्तम पुरुष. इन लंकार और प्रथम भूतकालः we use त ताम अन और प्रथम पुरुष, स तम त और विसर्ग तम त फॉर मध्यम पुरुष, म अम व म फॉर उत्तम पुरुष. इन भूतकाल इन आत्मनेपद त ताम अंत, थहा थाम ध्वम, थहा इथाम ध्वम, थहा इथाम ध्वम, ए वही मही, ए वही मही. These are आत्मनेपदी प्रत्यय of भूतकालः, प्रथम भूतकाल और लंकारः. Now we are going to study अवगच्छत कारकाणि. कारक प्रत्यय आता आपण बघूया. Now we learn some कारक प्रत्यय. Means which vibhakti we have to use for which term or for which word, or which vibhakti is used for which sarvanama or which we can say for which term. Karta. See, karta means a person who is doing the action. जो जी व्यक्ती ते काम करतीये त्या शब्दाची म्हणजेच कर्त्याची नेहमी प्रथमा आली पाहिजे. बरोबर. आशुतोष हा गायती. आता हे पुल्लिंग आहे बघा, विसर्ग आलाय ना. आशुतोष, तुम्ही तुमचं नाव टाकून द्या. राहुल हा गायती, उमेश गायती. बरोबर. आशुतोष गायती. म्हणजेच त्या हिशोबाने तुम्ही इथे काय लिहाल, बालह लिखती. पुल्लिंगी शब्द आहे म्हणजे बाजूला विसर्ग आला पाहिजे. बालह लिखती. रसिका खादती, रसिका खादती. आता हे बघा, रसिका इज दी स्त्रीलिंगी वर्ड. रसिका, गीता, अंकिता. तुम्ही कुठलाही शब्द वापरा, शेवटी आ आला पाहिजे. गीता, रसिका, राधा, खादती, रीमा, वदती. रीमा हे सुद्धा आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द आहे हा. रीमा वदती. नपुंसकलिंगी यानम चलती. नपुंसकलिंगी शब्द घेतलाय पर्ण, तर काय होणार, यानम प्रमाणे पर्णम पतती. बघा हा, आशुतोष हा पुल्लिंगी शब्द आहे म्हणून बालह, आशुतोष गायती. पुल्लिंगी शब्द नेहमी विसर्ग येतो प्रथमा विभक्तीला. बालह, रामः, रमेशः, राहुलः. तुम्ही कुठलाही शब्द वापरू शकता. सो वेन इट इज कर्ता, वेन इट इज अ सब्जेक्ट जो क्रिया करणारा आहे, फॉर दॅट पर्सन वी यूज प्रथमा विभक्ती. रसिका खादती, गीता गायती. किंवा अजून कुठलाही शब्द बनवा. मीता चलती. तसं एक सांगितलं, रीमा वदती. स्त्रीलिंगी जे शब्द आहेत ना त्याच्या शेवटी विसर्ग, एक वचनात विसर्ग येत नाही. आपण एक वचन बघतोय, कशावरून कळलं, ती वरून. जर हेच बहुवचनात असतं तर तीचं काय झालं असतं, ती तह अंती. बहुवचनात काय आलं असतं, अंती आलं असतं. सध्या आपण एक वचन बघतोय. रसिका खादती, इथे काय येणार, रीमा वदती. आता नपुंसकलिंगी एक वचन, यानम चलती. यानम चलती, म्हणजे इथे काय होईल, पर्णम पतती. पत्रम पतती, फलम पतती. नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन, फलम, पर्णम. आता आपण दुसरं बघूया, कर्म. कर्म म्हणजे ज्याच्यावरती क्रिया होतीये. इट इज अन ऑब्जेक्ट. कर्म ऑब्जेक्ट इन दी सेंटेन्स. कर्माची नेहमी द्वितीया विभक्ती वापरायची. कर्मासाठी नेहमी द्वितीया विभक्तीची अपेक्षा असते. सुधांशुः मेघम पश्यती. राजा डॅश आव्हयती. बघा इथे काम करणारा कोण आहे, सुधांशु. काय काम करतोय, तो ढगाला पाहतोय. बरोबर. क्रिया ज्याच्यावर होते त्याला म्हणायचं कर्म. सुधांशुः मेघम पश्यती. सुधांशु ढगांना बघतोय. ज्याला बघतोय ते कर्म झालं. त्याच्यावर बघण्याची क्रिया कर्मावर होते.
मेघांवर होतो म्हणून त्याची द्वितीया. सुधांशुः मेघं पश्यति. राजा सेवकम आह्वयति. अहम पुस्तकम यच्छामि. मी पुस्तक देते. देण्याची क्रिया कोणावर होतीये? पुस्तकावर. अहम पुस्तकम यच्छामि. नेक्स्ट वन करणम. करणम. कर्ण म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ समथिंग. एखाद्याच्या सह, एखाद्याच्या सोबत असं आपण म्हणतो. इन दॅट केस वी यूज तृतीया विभक्ती. अहम मुखेन वदामि. नाउ आय एम टेकिंग द हेल्प ऑफ मुख. मी मुखाने बोलतीये. अहम मुखेन वदामि. रक्षकः डॅश ताडयति. मग काय होईल बरं? रक्षकः दंडेन. बघा मुखेन तृतीय काय आली? मुखेन. त्याप्रमाणे दंडचं काय होईल? दंडेन. दंडेन ताडयति. रक्षक दंडाने मारतोय. दंडेन. रक्षकः दंडेन ताडयति. चतुर्थी संप्रदान. ज्याला द्यायचंय. एखाद्याला जेव्हा एखादी गोष्ट दिली जाते, एखाद्याला दिली जाते. whenever we are giving something, sampradanam, that time we use chaturthi of that particular word. माता पुत्राय भोजनम परिवेशयति. आई मुलाला भोजन देते. कोणाला दे? भोजन वाढतीये. बरोबर. कोणासाठी किंवा एखाद्यासाठी असेल तेव्हा सुद्धा चतुर्थी विभक्ती वापरली जाते. देवाय. देवासाठी फुलं आणली आहेत म्हणजे काय होईल? देवाय. धनी. माता पुत्राय भोजनम परिवेशयति. आई मुलासाठी भोजन वाढते. धनिकः डॅश धनम ददाति. तो याचकाला धन देतोय. बरोबर. म्हणजे काय होणार? याचकाय. बरं. नेक्स्ट वन अपादानम. अपादानम म्हणजे एखाद्यापासून दूर होणे. एखाद्यापासून दूर होणे. किसी से दूर होना. फ्रॉम समवेअर. that time we use पंचमी. स्यूतात वस्त्रम पतती. स्यूतात वस्त्रम पतती म्हणजे पिशवीतून फडकं पडलं, कापड पडलं. स्यूत. स्यूत म्हणजे पिशवी. स्यूत इज अ बॅग. वस्त्रम पतती. बॅग मधून कापड पडलं. बॅग में से कपडा गिरा. सो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दॅट बॅग. म्हणून स्यूतात वस्त्रम पतती. Same. Now this fruit is going away from that वृक्ष. वृक्ष or tree. म्हणजे वृक्षाची पंचमी काय होईल? वृक्षात फलम पतती. वृक्षापासून वेगळं झालं. इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दॅट ट्री. वृक्षात फलम पतती. आकाशात तोयम पतती. हे पण काय होणार? स्यूतात, वृक्षात, आकाशात. आकाशात तोयम पतती. आकाशातून पाणी पडतंय. नेक्स्ट वन अधिकरणम. अधिकरणम सप्तमी. एखाद्यामध्ये, एखाद्यावर असं म्हणायचं असेल. वेन वी आर युझिंग ऑन, अबव और इन, इनसाइड. फॉर दॅट पर्पज वी यूज सप्तमी विभक्ती. छात्रे छात्राः वर्गे उपविशन्ति. मुलं वर्गात बसतात. स्टुडंट्स आर सिटिंग इन अ क्लास. वर्गे म्हणून त्याची सप्तमी आली. देवे त्याप्रमाणे वर्गे. छात्राः वर्गे उपविशन्ति. खगाः डॅश पूजन्ति. वृक्ष. वृक्ष. खगाः बर्ड्स आर chirping on the tree. on, above, in, inside या शब्दांसाठी we use सप्तमी. मग वृक्षे काय वर्गेप्रमाणे काय होईल? वृक्षे पूजन्ति. मत्स्या नदी तरंती. आता नदीचा आपल्याला सप्तमी विभक्ती वापरायची. नदी शब्द तुमचा पाठ आहे का? त्याची सप्तमी काय येते? नद्याम. मत्स्या नद्याम तरंती. नदीमध्ये म्हणून नद्याम. बरोबर. षष्टी विभक्ती ही न क्रियापद संबंधी अतः सान कारक विभक्ती ही. षष्ठी विभक्तीला कारक म्हणत नाही. बट जनरली षष्ठी विभक्ती कुठे वापरली जाते? when we are saying that belongs to something. Okay. षष्ठी विभक्ती ही generally used for
बिलॉंग्स टू समथिंग. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल मम पुस्तकम, माझं पुस्तक. वृक्षस्य पर्णम, झाडाचं पान. त्यावेळेस आपण षष्ठी विभक्तीचा वापर करतो. ओके. बाकीचं आपण पुढच्या वर्गात घेऊया.